लो जी स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ एक सीरीज़ आप अपनी स्टार्ट करन जा रहे हैं जिहदे च आपां पंजाब दे जिन्ने पुराने पेपर होए आ चाहे वो PSSB दे आ चाहे वो PPSC दे आ इन्हां दे मैथ दे क्वेश्चनस दी एक सीरीज़ आ ठीक आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲਡ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ पर बाद च वो इस सीरीज़ तो वो इस गल का एहसास करूगा कि आ चीज़ पई हुई है कोर्स च बस मेरे वालों करने वाली कमी रह गई। बायलैंगुअल सीरीज़ आ सारे क्वेश्चनस बिकॉज अपने सारे कोर्स ही बायलैंगुअल आ तो उस हिसाब नाल चलूगी। सब तो पहला अपने को आ गया कहते जी हेठ लिखिया चो किहड़ा नंबर आ जिहड़ा 11 के भाग हुंदा है। देखो मैं अक्सर ये गल कहना हुन्ना कि साडे कोल 8 3 5 4 2 6 8 7 एवें कोई नंबर दिता होया है ठीक है। बड़े गौर नाल सुनियो शायद अपने पेन पेंसिलां रख दो घरे जाके अपनी वीडियो नूं दोबारा देखियो फिर जाके तुहानूं समझ आऊगा। सानूं किसी ने कहता कि ये नंबर जिहड़ा है ये 2 ते डिविजिबल आ तुसीं चैक करिया करो कि लास्ट वाला अखर 2 ते भाग हो रहा है 0 2 4 6 8 हैगा है तो ये 2 ते डिविजिबल आ। रौला पै गया कि ये 3 ते डिविजिबल आ तुसीं इहदे सारे अखरां नूं जोड़ दो सारे अंकां नूं जोड़ दो 8 + 3 + 5 + 4 + 2 + 6 + 7 + 8 ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਟਿਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ 0 2 4 6 8 ਆ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ। 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 8 ਤੇ 3 11 11 ਤੇ 5 11 ਤੇ 5 11 ਤੇ 5 16 16 ਤੇ 4 20 20 ਤੇ 2 22 22 ਤੇ 6 28 28 ਤੇ 7 35 35 ਤੇ 8 35 ਤੇ 8 43 ये 3 ते डिविजिबल नहीं गा। 43 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 इस करके 3 ते डिविजिबल नहीं गा। गल करते हैं कि ये 4 ते डिविजिबल है कि ये 4 ते डिविजिबल है। 4 ते डिविजिबिलिटी चैक करने का सब तो वधिया तरीका है कि लास्ट वाले 2 अखर 4 ते जाने चाहिए कि 78 4 ते जाता है नहीं 78 4 ते नहीं जाता इस करके ये 4 ते भी डिविजिबल नहीं गा। आपां नंबर सिस्टम च तां बहुत एलैबोरेट किया इनू 5 ते लास्ट वाला अखर 0 ਜਾਂ 5 होना चाहिए है 5 ते भी नहीं जाता है। देखो किड्डी सिंपल जी गल आ रिवीजन कराउण दा एक तरीका है ठीक है। गल करते हैं 6 दे जे ये 6 एज 2 एज वैल एज 3 ते जाता है 2 ते भी जावे अते 3 ते भी जावे ये 2 ते जाता है 3 ते जाता है नहीं 2 एंड 3 दोवां ते जाना चाहिए फिर ये 6 ते भी जाता। कहानी खत्म 6 ते भी नहीं जाता 7 छड्ड दो विचों 7 छड्ड दो ठीक आ 8 ते आ जाओ एवें नहीं छड्डदे 7 इनू बाद च निबड़दे आ 7 छड्ड दो 8 ते आ जाओ 8 ते जाण वास्ते लास्ट वाले 3 अखर चैक करो लास्ट वाले 3 अखर 8 ते जांदे आ लास्ट वाले 3 अखर 8 ते जाते हैं लास्ट वाले 3 अखर 678 चैक करके देखो कि की नहीं जाते इट मीनस फिर 8 ते भी नहीं जाता ठीक है। गल करते हैं 9 ते ये सारे अखरां दा जोड़ ये सारे अखरां दा जोड़ 3 ते जाता तो 3 ते कट्टिया जाऊगा सारे अखरां दा जोड़ के 43 आया सीगा जे वो 9 ते भी नहीं गया तो ये 9 ते भी नहीं जाता ये 9 ते भी नहीं जाता। 10 ते जाने का तरीका आपां नूं ऑलरेडी पता है कि लास्ट वाला अखर 0 होना चाहिए है ये 10 ते भी नहीं जाता। 11 नूं छड्ड दो रौला रह गया 12 का तो एक आपां 13 तक बाकी हौली हौली फिर ठीक है। ये गल समझ आ गई 12 ते 13 ते 14 ते इत्थों तक आपां निबेड़ना है ठीक है। 12 ते जाने का तरीका बड़ा सिंपल आ वो 4 ते भी जावे अते 3 ते भी जावे किन्ने ते 4 × 3 दोवां ते जावे तो 12 ते जाऊगा। 13 नूं छड्ड दो 14 ते जाण दा मतलब आ 7 ते भी जावे अते 2 ते भी जावे 2 एंड 7 दोवां ते जावे तो 14 ते जाऊगा। बस अपने कोल 14 का भी कन्फर्म हो गया कि 14 ते जांदा कि नहीं 14 ते मैनूं उदों पता लगूगा जो 7 ते क्योंकि 2 ते तां जांदा ही जांदा है 2 ते जांदा है। हुण आ देखो आ 12 ते सीगा 12 ते जाण दा मतलब आ 4 ते भी जावे ते 3 ते भी जावे ना 4 ते जांदा ना 3 ते जांदा 12 दा ते कट्टिया गया एक नंबर रह गया सी सच अपने कोल 11 ना मैनूं 11 का पता लगा ना 13 का ते ना 7 का 7 11 13 का नहीं मैनूं पता लगा कि 7 11 13 का की हिसाब किताब आ
7 11 13 ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਜੇ 7 11 13 ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ 2 ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, 3 ਦਾ, 4 ਦਾ, 5 ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? 8 3 5 4 2 6 7 8। ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਚਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ 8 3 5 ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ 4 2 6 7 8। ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ 3 3 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 3 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ 0 ਪਾ ਕੇ ਆਹ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। 3 ਮਗਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 3 3 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਆ, ਆਹ ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ ਆ, ਆਹ ਤੀਸਰਾ ਪੇਅਰ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਏ, ਛੇਵਾਂ ਏ, ਅੱਠਵਾਂ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਕੀ ਆ 678। ਤੀਸਰਾ ਪੇਅਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਕੱਲਾ 83 ਆ। 0 83 ਦਾ ਮਤਲਬ 83 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜ ਲਓ। 8 ਤੇ 3 11, 8 8 16 761। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ ਕੀ ਆ 542। ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ ਕੱਲਾ 542 ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਘਟਾਤਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9। ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ 1 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 219। ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। 219 ਦਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 219 7 ਤੇ 219 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ 219 7 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 219 11 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 219 13 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? 7 11 ਤੇ 13 ਦੀ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? 7 11 ਤੇ 13 ਦੀ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਊਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ 48 94 49। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ 4894 498 498 518। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ? 7 ਤੇ 11, 7 ਤੇ 13, 11 ਤੇ 13 ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ? ਆ ਚੱਕੋ ਸਵਾਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। 7 ਤੇ 11, 11 ਤੇ 13, 7 ਤੇ 13 ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਤੇ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਆ ਪੇਅਰ 1, ਇੱਕ ਪੇਅਰ 2, ਆਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 518 ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 894। ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਭਈਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 498 ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਕੱਲਾ 4। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਓ ਹੁਣ, ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 502। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1412 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 502 ਆ। ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਆ ਗਿਆ ਜੀ 910। ਹਾਂਜੀ ਵੀ 7 11 ਤੇ 13 ਦੱਸੋ 907 910 7 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ 910 7 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 910 ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 910 ਕੀ ਆ? ਇਹ 91 ਗੁਣਾ 10 ਆ। ਉਹ ਵਟ ਇਜ਼ 910? 91 into 10 ਤੇ 91 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 13 7 91। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ 7 ਗੁਣਾ 13 ਗੁਣਾ 10 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 11 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
13 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾय 7 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 13। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾय 7 ਐਂਡ 13 ਓਨਲੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 7 ਅਤੇ 13 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ 11 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ 3-3 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ, ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ, ਆ ਤੀਜਾ ਪੇਅਰ, ਆ ਚੌਥਾ ਪੇਅਰ। ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਮਗਰੋਂ 3-3 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੇਟ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਲੇਟ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਰਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਰਕਮ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 48 94 ਕਿੰਨਾ 49 85 ਤੇ 18। ਜੇ ਇਕੱਲੇ 11 ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਆ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਕੱਲੇ 11 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ 11 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੀ ਔਡ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ। ਜੋੜਿਓ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਨੌਵੀਂ। ਜੋੜਿਓ 8 ਤੇ 5 13, 13 ਤੇ 9 22, 22 ਤੇ 4 26, 26 ਤੇ 8 34। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਸਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 1 8 4 ਤੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਤ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ 6ਵੇਂ 8ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਚੱਕੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 1 ਜਮਾ 8 9 9 ਜਮਾ 4 ਉਹ 9 ਜਮਾ 4 13 13 ਜਮਾ 9 22 ਤੇ 22 ਜਮਾ 4 26। ਵਟ ਇਜ਼ 34 ਮਾਈਨਸ 26 8। ਜੇ ਇਹ 11 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ 11 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ 11 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 11 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਵਰਤਣੀ ਆ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 11 13 ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। 15 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਤੇ 6ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ। 1 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11। ਯਾਰ 12 ਮਾਈਨਸ 8 ਜਮਾ 7 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21। 12 ਮਾਈਨਸ 21, ਭਾਵੇਂ 21 ਮਾਈਨਸ 12 ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਵਟ ਇਜ਼ 21 ਮਾਈਨਸ 12 9। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ 12 ਚੋਂ 21 ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਤੇ 21 ਚੋਂ 12 ਵੱਡੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 8 ਜਮਾ 7 ਜਮਾ 3 ਜਮਾ 4 ਇਹੀ ਆ। 8 ਤੇ 7 ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 22 ਮਾਈਨਸ 8 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ 22 ਮਾਈਨਸ 11। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ 22 ਮਾਈਨਸ 11 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 11 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਪੈ 11। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। 8 ਜਮਾ 7 15 15 ਜਮਾ 3 18 ਤੇ 18 ਜਮਾ 4 18 ਜਮਾ 8 26 ਮਾਈਨਸ 4 ਜਮਾ 2 6 ਤੇ 6 ਜਮਾ 1 ਵਟ ਇਜ਼ 26 ਮਾਈਨਸ 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬਾਈ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੰਬਾਈਆਂ ਮਾਪ ਸਕੀਏ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ 3 ਰੋਡਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ 35 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ 40 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ 85 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪੇ ਜਾਣ? ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰੇ ਮਾਪੇ ਜਾਣ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ मैं ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੇਲ ਲੈके ਜਾਊਂਗਾ 1 मीटर ਦਾ, क्योंकि जे मैं 1 मीटर ਦੇ ਨਾਲ 35 मीटर ਨੂੰ ਮਾਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ 35 ਵਾਰ। 40 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ 1 2 3 40 ਤੇ 85 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਕਰਕੇ 85। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ 5 मीटर ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ 5, ਜੇ ਮੈਂ 5 मीटर ਦਾ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੀ 35 ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ? देख के सोच के दसो 5 10 15 20 25 30 ਤੇ 35 ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। 40 ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 5 ਤੇ 5 40 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 85 ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ, 3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ 35 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ 'ਚ 40 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ 'ਚ 85 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਆ, ਦੱਸੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਮੇਜਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੀਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਚੀਜ਼? ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 40 ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, 35 ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 85 ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈਐਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਣਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਇੱਕ 35 ਲੀਟਰ, ਇੱਕ 40 ਲੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ 85 ਲੀਟਰ ਦੇ 3 ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਮਾਪ ਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 35 40 ਤੇ 85 ਦਾ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਭਲਾ? HCF। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ HCF ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚੱਕੋ, ਕੋਈ ਵੀ 2 ਚੱਕੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ HCF ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ HCF ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਟਾਫਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਦੀ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਥਿਊਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਨ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, 35 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, 35 ਏਕਮ 35, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? 5। ਫਿਰ ਆ 35 ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 7 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 35 ਪੂਰਾ। ਲਓ ਜੀ 35 ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 HCF ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 5 HCF ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ HCF ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? 85। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 5 ਏਕਮ 5। ਆ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, 5 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ 7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ 3 ਮੀਟਰ 85 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਮੀਟਰ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆ। ਆ ਜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ? ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ 7 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 7 ਗੁਣਾ 100, 700 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਪਲੀਜ਼ 3 ਮੀਟਰ ਤੇ 85 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 3 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 300 ਪਲੱਸ 85 ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 385 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 12 ਮੀਟਰ ਤੇ 95 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? 12 ਗੁਣਾ 100 1200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਪਲੱਸ 95 1295 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ
पूरा पूरा वंड सके, वड्डी तो वड्डी लंबाई जिहड़ी इन्हां नूं। एक गल होर दसदा मैं तुहानूं, HCF च इस तो औखा सवाल अज तक नहीं मैं देखिया। वध तो वध पता की करनगे, मीटरां तो लीटरां च चले जाणगे। एक अद्धा सवाल होर हुंदा इन्हां कोल कि जी तुहाडे कोल ना कोई पता की कहूगा, हाँ एक सवाल इन्हां कोल होर बड़ा फेवरेट जिहा बनदा हुंदा। वो कहणगे कि तुहाडे कोल ना किताबां पईआं है, ठीक आ, ये 900 किताबां तुहाडे कोल अंग्रेजी दी पईआं, 700 किताबां तुहाडे कोल पईआं पंजाबी दीआं, ते 300 किताबां तुहाडे कोल पईआं किसी होर विषय दीआं, ठीक आ। वो तुहानूं कहणगे कि वड्डे तो वड्डे स्टैक लाउणे आ। मेरी गल समझ गए? वड्डे तो वड्डे स्टैक समझ के ढेर लाउणे आ किताबां दे, ते वड्डे तो वड्डे ढेर लगण, ठीक है। ढेर की होने चाहिए? वड्डे तो वड्डे ते सारियां किताबां अड्ड अड्ड होण ते एक बराबर ढेर होण। वड्डे तो वड्डे एक बराबर ढेर, उही गल आ कि वड्डे तो वड्डे ढेर होने भी एक बराबर। ਇਹਦਾ मतलब ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। 3 ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ HCF ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ HCF ਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ HCF 'ਚ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਚੱਕੋ, 385 ਚੱਕੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ 700। 385 ਦੇ 1 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਬਈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੋਲੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 315 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਚੱਕੋ, ਆ 385 1 ਤੇ ਗਿਆ, 315 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60। ਆ 315 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ 4 ਤੇ 280 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 35। 35 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ 70, ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ HCF ਆ ਗਿਆ 35। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 35 ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ 35 ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ 1295 ਨੂੰ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ 1295 ਦਾ ਹੁਣ 35 ਨਾਲ ਲਓ ਬਈ। 35 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 190 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 105। 4 2 ਤੇ 5, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ 7 ਤੇ ਕੀਤਾ। 35 7 245 ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ 35 ਨੂੰ 295 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 35 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ HCF। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ HCF 35 ਸੀ, 35 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਲੇਟ ਲਿਆ ਤੇ HCF ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 35। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ। 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰੋਡ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਪ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ HCF LCM ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ RS ਅਗਰਵਾਲ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ HCF ਦੇ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ HCF ਵੀ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। 1 ਮਿੰਟ, ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ SI ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ 137 ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ 098 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ 137 ਆ 0.137 ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ A ਆ, ਤੇ 0.098 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ B। 0.137 ਤੁਹਾਡਾ A ਆ ਤੇ 0.098 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜੀ B ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 1 ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। A + B ਆ, ਆ A + B ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਆ A - B ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ A × B ਆ, A × B ਆ। ਆ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ A + B ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿ A + B ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ A² + B² + 2AB।
ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ a ਮਾਈਨਸ b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab, ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ, b ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਨਸ, 2ab ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਗੁਣਾ b, a ਗੁਣਾ b ਨੂੰ ਕਈ a ਇੰਟੂ b ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, a ਗੁਣਾ b ਨੂੰ ਕਈ a ਇੰਟੂ b ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ। a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਦਾ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਦਾ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2ab ਜਮਾ 2ab ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4ab। याद रखियो एक गल याद रखो, मैं एक गल बहुत क्लीयर समझा दा कि 2ab गुणा 2ab, 2ab गुणा 2ab हुंदा है 2 गुणा 2 कितना हुंदा है 4, a गुणा a कितना हुंदा है a स्क्वायर ते b गुणा b कितना हुंदा है b स्क्वायर। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ 4ab स्क्वायर ਆਊਗਾ। 2ab ਜਮਾ 2ab ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2ab plus 2ab, ਇਹਦੇ ਚ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧੂਗੀ ਨਹੀਂ, 2ab plus 2ab is 4ab, ਉਹਦਾ ਜਸਟ 4ab ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ a ਗੁਣਾ b ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ a b ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ b ਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 4, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ a plus b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, a minus b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ, a plus b ਦੇ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਦਾ ਤੇ a minus b ਦੇ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ 2ab ਇੰਟੂ 2ab ਚ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ, 2ab plus 2ab 4ab ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2x plus 2x is 4x, ਬਟ 2x ਗੁਣਾ 2x is 4x ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ a plus b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ plus 2ab। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? a minus b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਸਕੁਅਰ plus b ਸਕੁਅਰ minus 2ab। ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜੀ, a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਜਮਾ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। a ਸਕੁਅਰ ਜੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗਾ ਸੱਜੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਵਟ ਇਜ਼ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a ਸਕੁਅਰ 2a ਸਕੁਅਰ। ਵਟ ਇਜ਼ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ 2b ਸਕੁਅਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗਾ ਆ 2ab ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਾਂ 2ab ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 2a ਸਕੁਅਰ ਤੇ 2b ਸਕੁਅਰ। ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, a plus b ਦੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ a minus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੇਂਜਸ। ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ, ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਚ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਲਾ, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ 0, b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ 0, 2ab ਪਲੱਸ 2ab ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 4ab। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ।
पर हाँ एक चीज़ होर दस देना मैं तुहानूं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फार्मूला तो मैं कराया होया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं एक बहाने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ a + b a - b ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਤੇ ਆ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ PPSC ਤੇ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮੈਥ ਦਾ ਰੋਲ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਮੈਥ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। AB ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆ ਕੋਰ ਮੈਥ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟਿੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 4 ਹੀ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ a, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, a ਕਿਊਬ। 0.5 ਗੁਣਾ 0.5 ਗੁਣਾ 0.5, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, b ਗੁਣਾ b ਗੁਣਾ b, b ਦਾ ਕਿਊਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ a 0.8 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ b ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0. ਤੁਹਾਡਾ a 0.8 ਤੇ b 0.5 ਆ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਯਾਰ। a ਗੁਣਾ a ਗੁਣਾ a ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, a ਕਿਊਬ, ਤੇ b ਗੁਣਾ b ਗੁਣਾ b ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, b ਕਿਊਬ। ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਬਣਾਓ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ a ਗੁਣਾ a, a ਸਕੇਅਰ, ਵਟ ਇਜ਼ b ਗੁਣਾ b, b ਸਕੇਅਰ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ 0.8 ਗੁਣਾ 0.5, AB। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ab। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, a ਪਲੱਸ b, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ab। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਉੱਪਰ a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਲਿਖਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ab, ਤੇ ਬਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ab। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਲਾ, a ਪਲੱਸ b। ਤੁਸੀਂ a ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ 0.8 ਨੂੰ, b ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ 0.5 ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। b ਮੰਨਿਆ ਸੀ 0.8 ਨੂੰ ਤੇ 0.8 0.5 ਐਵੇਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 3.8 ਮਾਈਨਸ 0.5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0.3। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 0.3, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ 0.3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ 1 ਪਾਓ 2 ਪਾਓ 3 ਪਾਓ 4 ਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। 0.3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 0.30। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? 0.3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0.30 ਆ 3 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.30, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.300, ਇਹ 1 ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਇਹ 0.3 1 ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ 1 0, ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਓ 1 ਅੱਖਰ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਓਗੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ? 2। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 3/10 ਆ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 3/10 ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 3/10 ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਿਪੀਕਲ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹੀ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ x ਆ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ y ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 1/5, x ਦਾ 1/5, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 1/5। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ x ਦਾ 1/5, 1/5 ਆਫ x, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 1/5 ਆਫ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 5/8 ਆਫ y, ਸੌਰੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ x ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ y ਹੈ, ਆਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ x/5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5/8y, ਆਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ 35 ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਇਫ 35 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ, 35 ਜਮਾ x, ਇਟ ਬਿਕਮਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਤੇ ਹੱਲ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ x ਗੁਣਾ 1/5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5/8 ਗੁਣਾ y, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆ 5 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, 25/y ਆ ਗਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ 25/8y, ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 25/8y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4y, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 'ਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, y 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। 4y ਮਾਈਨਸ 25y/8, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 8 ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਦਾ ਤੇ 8 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8, ਉੱਪਰਲੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32y, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25y। ਕਿਉਂ, 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਜੋ ਬਚਿਆ ਉੱਪਰਲੇ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ 8 ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 8 ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7y, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 35 ਗੁਣਾ 8/7, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 × 5 40, ਉਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 40, ਆਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ x ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ x ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, x ਆ 25/8 ਗੁਣਾ y, ਉਹ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40, ਇਹ 5 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 125। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ x ਕਢਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ y ਕਢਾ ਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 125। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 125, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪਏ ਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 ਕਿ 140, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਈ ਹੈ 40 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ 125, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 40, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਆ, y ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, y ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 40 ਤੇ x ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 125। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ x + y ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ x + y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90, 5x - 2y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 387। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ x y ਹੱਲ ਕੱਢੋ, x + y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, x ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 5x - 2 90 - x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 387। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5x - 2 ਨੂੰ 90 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x, ਪਰ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਦੂਗਾ। 90 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਤਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 387। ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, 5x ਪਲੱਸ ਦਾ 2x ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7x, ਆ -180 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 567 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7x, x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 567, 7 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 81, y ਸੀ 90 - x, ਜੇ x 81 ਹੈ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 9। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ 5x ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਭਲਾ 2y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 387। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। 2x + 2y ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। 5x + 2x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7x, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2y ਪਲੱਸ ਦਾ 2y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਤੇ 387 ਤੇ 180 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 81 ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ XY 'ਚ ਬਣ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਏਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਏਜ ਊਜ ਬਣਨਾ ਸਾਰਾ, ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ X ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਕਸ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ।
द सम ऑफ एजिज ऑफ मैन एंड आ लो जी बड़ा सिंपल सुभाव आ फादर की उम्र मनो एक्स ते मुंडे की उम्र कितना मनो वाई दोवां की उम्र का जोड़ कितना दिता होया है 45 अपने सवाल अपने कायदे नाल दोवां की उम्र का जोड़ 45 आ 5 साल एगो 5 साल पहला आ जाओ यार जेड़े बंदे की उम्र अज 45 साल आ तो 5 साल पहला कितनी होगी 45 माइनस 5 जेदी उम्र अज तो जेड़े बंदे की उम्र जिस शख्स की उम्र अज 40 साल आ तो 5 साल पहला कितनी होगी 40 माइनस 5 जेदी उम्र अज 30 साल आ तो 5 साल पहला कितनी होगी 30 माइनस 5 जे फादर की उम्र अज एक्स आ तो 5 साल पहला कितनी सी एक्स माइनस 5 कहता ओदी उम्र का तो वो मुंडे की उम्र जी कि अज तो 5 साल पहला वाई माइनस 5 सी दोवां दा जो गुणा जे मैं दोवां की उम्र नूं गुणा करदा तो दोवां की गुणा का गुणनफल दोवां का प्रोडक्ट 34 सीगा मैं ये गल कहने की कोशिश कर रहा कि बई उन्होंने कहा कि आदमी की उम्र कितनी है अज उसकी उम्र कितनी है यही पूछया एक्स प्लस वाई 45 है दोवां की 5 साल पहला वाली उम्र नूं गुणा किया तो किहदे बराबर धरता आपां किहदे बराबर धरता आपां 34 दे देखो हुण ध्यान नाल समझिओ आपां इस टाइप के सवालों नूं किवें हल कर सकते हैं एक्स नूं पहलां वाई नाल गुणा करया कितना आ गया एक्स आही आ गया 5x इंटू वाई फिर एक्स नूं 5 नाल गुणा किया तो कितना आ गया 5 गुणा एक्स ये किहड़ा साइन प्लस तो ये किहड़ा साइन वट इज़ प्लस गुणा माइनस माइनस फिर 5 नूं वाई नाल किया तो कितना आ गया 5 गुणा वाई वो कितना आ गया 5 गुणा वाई फिर 5 नूं 5 नाल किया तो कितना आ गया 25 तुसीं कहोगे 5 नूं 5 नाल करके 25 क्यों आ गया क्योंकि ये अगे भी माइनस का साइन सी तो ये भी माइनस का साइन सी तो वट इज़ माइनस गुणा माइनस प्लस प्लस का 25 बराबर है कितना आ गया 34 वही आ गया हुण आ जाओ ये आ गया एक्स वाई ये कितना आ गया अपने कोल एक्स वाई कोई दस सकता ये चो तो ये चो कोई चीज़ कॉमन हैगी आ की कॉमन इन्हां च इन्हां दोवां च 5 कॉमन आ तो शायद तुसीं ये भी कह सकते हो कि इन्हां दोवां च कल्ला 5 नहीं माइनस भी कॉमन आ जे माइनस भी कॉमन आ तो 5 भी कॉमन आ तो इत्थे बचिया की कल्ला एक्स तो इत्थे की बचिया प्लस का वाई तुसीं कहोगे माइनस इत्थे तो माइनस तो बाहर कढ़ लिया साझा सी बराबर है तुसीं कहोगे आ 34 आ 25 नूं परले पासे लै गए सी तो 25 परले पासे जाके माइनस का हो गया ना आ गल समझ आ गई कि 25 परले पासे जाके किहदा हो गया भला अपने कोल माइनस का हो गया कोई दस सकता एक्स जमा वाई की वैल्यू कितनी है प्लीज़ एक्स जमा वाई की वैल्यू कितनी है 45 यार जे एक्स जमा 45 वाई की वैल्यू 45 है इत्थे मैं 45 पुट करूँगा ये बन गया एक्स वाई माइनस 45 गुणा 5 बराबर है 34 माइनस 5 कितना आ गया 9 एक्स वाई बराबर है आ 9 आ माइनस का 45 परले पासे जाके प्लस का हो गया तो शायद 225 हो गया ये आ गया एक्स गुणा वाई बराबर है कितना आ गया साढ़े को 234 कहता दोवां की उम्र का जोड़ 45 है दोवां की उम्र का जोड़ एक्स प्लस वाई कितना है 45 तो मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि दोवां की उम्र नूं जे गुणा कर दीए तो दोवां की उम्र का गुणा कितना आ गया 234 सही है ठीक है दोवां की उम्र का जोड़ 45 है तो दोवां की उम्र के जोड़ नूं जे आपां गुणा कर दईए तो कितना आ गया 235 दोवां की उम्र का जोड़ 45 आ दोवां की उम्र नूं जे मैं गुणा करदा तो कितना आउंदा है भला 234 इत्थों अगे जे तुसीं कह दोगे ना कि यार तुसीं इतनी कैलकुलेशनस की करोगे अगे जाके तो फिर क्वाड्रेटिक बन जानी है तो तुहानूं क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आउंदी नहीं बहुघाती संख्या तुहानूं सॉल्व करनी आउंदी नहीं मैं हमेशा तुहानूं पहलां भी कहा बेसिक मैथ पढ़ाउंदे होए भी कि यार घट्टो घट्ट तुसीं दिमाग तां लाओ सवाल नूं करदे जाओ उन्होंने कहा कि प्यो की उम्र दसो कितनी है फादर साहब की उम्र दसो कितनी है यार मन लो फादर साहब की उम्र कितनी होगी पहली गल ये आ 4 ऑप्शनस ने अपने कोल ठीक है फादर साहब की उम्र कितनी होगी पहली गल ये आ कि इस सवाल च तां आपां कुछ करना ही नहीं सी वो तां सवाल पाउण वाले दा टैलेंट देखो कितना है मीनस कि हैरान हुन्ना मैं इस गल ते कि कहंदा फादर की उम्र दसो कितनी है पहला केस फादर की उम्र नूं किन्ने साल दस रहा 45 साल तो मुंडा किन्ने साल का है 0 ये खत्म ही है कहानी फिर तो मुंडा है ही नहीं दोवां की उम्र का जोड़ 45 साल आ तो फादर साहब की उम्र कितनी दस रहा है 50 साल हजे मुंडे के होने च 5 साल पए आ ये मतलब कोई लॉजिक बनया कि अज मुंडे फादर साहब की उम्र कि जे दोवां की उम्र का जोड़ 45 है
जे दोवां दी उम्र का जोड़ 45 है, इज इट पॉसीबल कि फादर साहब की उम्र 50 साल हो जाए? नहीं, फादर साहब की उम्र 55 साल आ, इज इट पॉसीबल? मतलब ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचता किहड़ा 39। ये तो चलो वो बेवकूफ़ी आ, मैं इत्थों भी बदल दिना कि एक ऑप्शन 30 साल आ, एक ऑप्शन 33 साल आ, एक ऑप्शन 36 साल आ ते एक 39 साल आ। एक 30 आ, फिर तो कन्फ्यूज़ हो सकते हो ना। आ मन के चलो सही ऑप्शन जेडे कि पेपर वाले ने तो चलो नहीं सोचा, पेपर वाले ने तो कहता कि पेपर पा दो, उन्हें एवें करता कि बड़ियां नूं सवाल सॉल्व करे बिना बच गया, पर आप अगले पेपर थोड़ा बच सकते हैं। 30 साल 33 साल 36 साल तो 39 साल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ऑप्शन चैक करनी चाहिए है। बई ये दसो जे पिता की उम्र 30 साल आ तो मुंडे की उम्र कितनी होनी चाहिए है? 15, क्योंकि दोवां की उम्र का कुल जोड़ कितना है? 45। एक की उम्र 30 तो एक की 15, दोवां नूं मल्टीप्लाई करके देखो कि वाकई 234 आ रहा है, नहीं आ रहा, छड़ दो ऑप्शन, दूजी ऑप्शन पर आ जाओ। जे प्यो की उम्र 33 साल आ तो मुंडे की उम्र कितनी होनी चाहिए है? 12 साल। 33 नूं 12 नाल गुणा करके देखो कि दोवां की उम्र का प्रोडक्ट 234 आ रहा तो ठीक आ, नहीं तो छड़ दो ऑप्शन। तीजे ते आ जाओ, फादर साहब की उम्र कितनी है? 36 साल है, तो मुंडे की उम्र कितनी होनी चाहिए है? 9 साल। तो 36 नूं 9 नाल गुणा करके देखो कि वाकई 200 कितना आ रहा है? 34 आ रहा है, नहीं आ रहा, छड़ दो। ये तरीका है। तो चौथी ऑप्शन केड़ी है जी? 39। फादर साहब की उम्र 39 है तो मुंडे की उम्र कितनी होनी चाहिए है? 6। 39 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई करके देखियो कितना होना चाहिए? 234 आ रहा है, आ रहा है। इट मीनस फादर साहब की उम्र 39 साल है तो मुंडे की उम्र कितनी है? 6 साल। कितनी? 6 साल। ये गल समझ आ गई गल? इट मीनस हाँ, जेड़ा कहे कि नहीं मैनू तो जी क्वाड्रेटिक नाल सॉल्व करके दो, इत्थों वाई की वैल्यू कड्डो, कितनी भला? 45 माइनस एक्स, एक्स 45 माइनस एक्स बराबर है 234। ये उन्होंने वास्ते आ, ये तो सारे वास्ते आ कि सबनों इन्ना क पता होना चाहिए, ऑप्शनस बुला लैनियाँ चाहिए। मतलब ये ऑप्शनस तो भी सवाल निकल जाता है, पर गल ये आ कि लॉजिक तो क्लीयर होवे सबनों। जिहड़ा कहता क्वाड्रेटिक भी मैनू करा दो, सानू आनी चाहिए आ। असी वाई की जगह तो एक्स पुट किया, ये आ गया 45 एक्स, एक्स नूं एक्स ना किया माइनस का एक्स स्केयर बराबर है 234। तुसी की किया, इधर इनू जीरो करता, माइनस का एक्स स्केयर उधर जाके एक्स स्केयर हो गया, 45 एक्स उधर जाके 45 एक्स, तो उधर 234 ऑलरेडी पिया होया सी। तो जिहड़ा तुहाडे चों समझदा ना कि मैं आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी जानदा है, बस वो इस आधार पर जानदा होगा कि जे कदे भी कोई क्वाड्रेटिक ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 होवे, तो इत्थों एक्स कड्ढण दा एक तरीका हुंदा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac बटे 2a। घबराओ ना कि इचों किमें पता लगूगा। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। ये आ 1 इंटू एक्स स्केयर, वो ये कितना है? 1 इंटू जिथे एक्स स्केयर है, मतलब कितना है? 1 इंटू एक्स स्केयर। ए कितना है? 1 आए माइनस 45, बी कितना है? माइनस 45। तो कला पई चीज़ जी आ वो सी आ, सी कितनी आ? 234। याद रखियो जे दे अगे साइन है ना तो बी सने साइन आऊगा, जे सी दे अगे माइनस हुंदा तो सने साइन आ जाता। ए बी सी की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, इत्थों एक्स निकल जूगा। ये उन्होंने वास्ते आ जिहड़े कहंदे कि सानू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दो, असीं आपे कढ लांगे। तो इस प्रैक्टिस के नाल तुसीं छोटा जिहा जे तुहाडे चों किसी नूं चाहीदा भी आ तो इदां करियो, एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन आ, इहदे चों ओह फार्मूला ला के एक्स दी वैल्यू कट के आयो, एक्स दी वैल्यू प्रैक्टिस हो जूगी। दसोगे इत्थे ए कितना है? ए एक्स स्केयर, ए कितना है? 1। बी एक्स, बी कितना है? तो सी कला पिया कितना है? 6। तो जे लाउणा भी पै जे तो तुसीं लाओगे माइनस दा बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी दा स्केयर माइनस 4 गुणा ए गुणा सी बटे 2 गुणा ए। फार्मूला पता लग गया सबनों? माइनस दा बी प्लस माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 24 1 बटे 2, माइनस दा बी प्लस माइनस 1 बटे 2 आ गया। तुसी हर बार प्लस माइनस क्यों पाउंदे हो? ਇਹਦਾ मतलब हुण पता लगूगा कि एक बार तो यह प्लस नाल आ ते एक बार ये किहदे नाल आ? माइनस नाल आ। एक आंसर तो हैगा ਇਹਦਾ की भला? -5 प्लस 1 कितना है? -4, -4 बटे 2 -2, तो एक आंसर आ -5 -1 -6 बटे 2 -3। ਇਹਦੇ ਆ 2 आंसर ने।
ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ 55% ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 8 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 8 ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ? 55। ਕਹਿੰਦਾ 15 ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 15% ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ? ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਆ, ਬਟ ਕਰੋ, ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 8 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਕਿੰਨਾ? ਚਲੋ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 8 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆ? 440। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 440 ਆਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 440 ਆਏ ਆ? ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ 800 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ? 800 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਸਾਂ 40% ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਓਹੋ, ਤੇਰੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 800 ਦਾ 40% ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏ ਤੇਰੇ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ 800 ਦੇ 40% ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏ ਆ? ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40% ਨੰਬਰ। ਮੀਨਸ ਯੂ ਗॉट ਓਨਲੀ 40% ਆਫ 800। ਤੂੰ ਸਿਰਫ 800 ਦੇ 40% ਨੰਬਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ 40% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 40/100, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ 800 ਦਾ ਸਿਰਫ 40% ਨੰਬਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ? 320। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 800 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 55% ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 800 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ? 100 ਦੇ 8 ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ। 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ? 55%। ਮਤਲਬ 55% ਆਫ 800। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ? ਵਟ ਇਜ਼ 55 × 8? ਕਿੰਨਾ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 440। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ? 440। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ 440 ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ ਲਏ ਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ 440 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? 15%। ਕਿ ਇਸ 440 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂੰਗਾ? ਇਸ 0 ਨਾਲ ਆ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 22 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 1 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 3 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 66। ਕਿੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪਸ। ਕਿਹੜੇ? ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਪਸ ਤੇ
ड्राई ग्रेप्स। फ्रैश ग्रेप्स ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ ਭਰੇ ਭਰੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 80% ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। 80% ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀ, ਤੇ 20% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਏ ਰਹੇ ਘਰੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਹਿ ਗਈ 10%। 10% ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 90% ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ? ਪਲਪ। ਫਿਰ ਗੁੱਛਾ 90% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 90% ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਗੁੱਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਸੀਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਗ੍ਰੇਪਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 250 ਕਿਲੋ। ਫਰੈਸ਼ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ 80% ਪਾਣੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ, ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹੂਗੀ? ਪਲਪ ਕੇ ਪਾਣੀ? ਗੁੱਦਾ ਕੇ ਪਾਣੀ? ਪਲਪ। ਪਲਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਓਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਓਨੇ ਰਹੂਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਪ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ? 225। ਕਿਉਂਕਿ 250 ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਪਲਪ ਆ ਤੇ 10% ਪਾਣੀ ਆ। 250 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 25। ਤੇ 250 ਦਾ 90% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 225 ਕਿਲੋ ਪਲਪ ਆ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ। ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ 225 ਕਿਲੋ ਪਲਪ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਲਪ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਲਪ, ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਦਾ 225 ਕਿਲੋ ਆ, ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 50। ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਗੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਲਪ ਉੱਡ ਗਈ? ਅੰਗੂਰ 'ਚ ਕੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਲਪ 225 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੰਗੂਰ ਤਾਂ ਪਲਪ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਖੂਣਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਲਪ ਤਾਂ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 225 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰ ਕੁੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰ ਕੁੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲਪ, ਕੱਲੀ ਪਲਪ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ ਭਲਾ? 225 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪਲਪ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਪਰ 20%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 80 ਆ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਵੀ 25% ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 25% ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 25% ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 80 ਹਨ। ਇੱਥੋਂ x ਕੱਢ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ x ਆ, ਉਸ x ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪਲਪ ਆ? 25% ਕਿ 20%? x ਦਾ 20% ਪਲਪ ਹੈ ਤੇ ਪਲਪ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਆ? 225। ਬਈ ਕੁੱਲ x ਦਾ 20% ਪਲਪ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ? ਕੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਖਤਮ ਆ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 20% ਪਲਪ ਹੈ ਤੇ ਪਲਪ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 225। x ਗੁਣਾ 20/100 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 225। ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 225 ਗੁਣਾ 5? 200 ਗੁਣਾ 5 100 ਤੇ 25 ਗੁਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1125। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਅੰਗੂਰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੀਗੇ? 1125 ਕਿਲੋ। ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 250 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਦਾ ਭਾਰ 250 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਪਲਪ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲਪ ਆ ਗਈ 225 ਕਿਲੋ। ਪਲਪ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ 225 ਕਿਲੋ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ 225 ਕਿਲੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ x ਕਿਲੋ ਆ, ਉਸ ਦਾ 20% ਪਲਪ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ x ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 20% ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਲਪ, ਤੇ ਪਲਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 225 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1125। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1125, ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਲਪ ਕਿੰਨੀ ਆ 225, 0 0 ਤੇ 900। ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ 900 ਕਿਲੋ। ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ 900 ਕਿਲੋ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ, ਠੀਕ ਆ, ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਥਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਕਾਪੀ, ਅੱਡ ਨੋਟਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਮੈਥ ਸਿੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਥੋਰੋਲੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ।